That would be very helpful. So please concentrate even on your project in the final year. The kind of projects we are doing, do not try to copy. You can take the base model, but try to do some kind of improvisation in it. That would fetch you a lot of confidence. That would give you a lot of confidence. You could grow in your career a lot. So try to take things seriously. uh, Try to use maximum hours in the college. Do not bunk the classes and all. Try to be as much as attentive in the college. Like, if you wanted time, there is lots of time in the college hours. So try to be attentive in the college. Yes, guys. If you have any questions, I can answer your questions and all. uh, Coming to the software field, like, the major technologies that are going now are data science, engineering, and machine learning. Machine learning After machine learning, the improvisation stage is artificial intelligence. So if you're aiming for the data science, and if you're in aiming for machine learning, try to learn Python and R programming. Python and R programming are like very helpful for building machine learning projects. Coming to the core, instrumentation engineering, like, when I talk to my friends who are working in the big companies, what they would tell is the PLCs and all, which even the MEMS. You can, since we have MEMS lab in our college, you can use MEMS lab for coding and all. Like, MEMS is like, it would help you a lot. You can sit in the MEMS lab, you can do the PLC projects and all. These days, it has developed a lot. Like, everything has gone under automation. The tools are like just drag and drop. So if you're able to understand the tool structure, the kind of commands which are in the tool, that would be very helpful. So try try going through all the tools which are available in the market. You could find the major part, like, which every industry is using. If you Google it, like, you will get lot of results on which you should be concentrating. I would say that. So spend as much time as possible even in the MEMS lab. You can build your projects using MEMS and all. uh, uh, but I would say, if you want to go towards the software field and all, then try also building some robots. Like, uh, next future technology is like robots. Everything will go under automation, will go under robots and all that. So if you are able to build those skills, develop those skills in you, I would say, like, start from the basic, then start developing one by one. Then, for everything, you have Google now. Like, Google is the best source. If you are not able to, if you are not able, if you are, or if you are stuck at some place. The students, like, you can feel very free, like, to ask your questions. Any kind of questions are invited. So feel free to ask. Like, that would be the first step for you, for improving your communication and all. So try to ask questions as much as possible. Any kind of questions, తెలుగులో అయినా అడగొచ్చు. మీరు ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నా తప్పులు అడుగుతామని డౌట్గా ఉండి అలా.
I got a question, sir, like how to improve communication skills. So to improve your, to improve your communication skills, you should start from the college level. Like try speaking with your friends, try communicating with your friends in English. Like that would help a lot. Like do not try to speak in Telugu. Like at least have a session with your friends, like interactive sessions, or you can ask your HOD or anyone, like, to conduct some sessions for 1 hour. 1 hour a week would be sufficient. Then you can improve your skills. Improving your skills in sense, try speaking as much as possible in English. The kind of communication. Suppose if you want to present something, be very confident in what you are presenting. Even though uh, people will try to down low you, but do not feel like we do not know anything and all that. Try to be confident in whatever you know in expressing that. So that would help you a lot. So you can improve it later, one by one. From so I would say everything from the basic. So start from the basic. Try communicating with your friends. Try communicating with the faculty and all. That would help you a lot. That is how you should improve your communication skills. Communication skills uh, plays a major role, like during the HR round. How to get a job in Google and what kind of skills we require. So coming to the Google interview is very tough to crack. Like there are seven rounds of interviews in Google. Like there are three technical rounds where each interview has three people each. So you would be in front of 9 people for the technical round. So what I would say is there are there are lead code. There is a website called lead code. Uh, you can register it for free. Once you start getting into the lead code, there are examples of where which kind of questions they are asking in Google. Even there are examples of codes how you should present them. So try registering into the lead code. Or there are many examples, like many softwares which gives you training on it. If you want to improve your software skill, the kind of coding which you want to do, you should start from the basic. So since we have C and C++, is like huge concept. We don't get exposure to Python and all, but you can spend your time in the weekends and all to develop even Python. So these are the major technologies they use now, like Java, Java and Python. So start start coding if you want to start coding now itself if you want to get placed in Google. Not only Google, any big companies. So since our curriculum has only C and C++, that would not be enough to get placed in big MNCs like the product based companies like Google. So try to improve your coding skills. You can use lead code. I would suggest lead code because like I use lead code. So question from Bhargav Nagsai: by the present days, which field you will suggest us, either software or core side? That would be depending on the interest. uh, Suppose if you want to so fix your plan. If you wanted to go towards core or if you wanted to go towards software, like you cannot be on two sides. If you wanted to be, then you should be thorough even in the instrumentation core and also the software. So if you have that much time, like, to concentrate on instrumentation and software, then you can give both the interviews. What I would suggest is there are many opportunities even in instrumentation engineering now. Do not think that there are no opportunities for instrumentation engineers. If you go if you go towards Mumbai, if you go towards north, or if you go towards Chennai and all, leave about our Telugu state. There are companies even in our Telugu states, but I would say the major part they're on the coast where there are the oil factories and all, or where there are
if you take Vizag, there is also steel plant. Steel plant requires the instrumentation engineers. I worked as an intern for Vizag steel plant for 3 months. So if you are looking at the core, so try to be strictly on the core. That would help you a lot. Try to understand the what industrial requirements are. So you can Google it, like what the what industries are using, which kind of technologies are they using, or what kind of tools are they using, or what kind of machinery are they using. So if you try to understand from the basic, so try to create a structure, like from where it is starting, from end to end. You should know what the raw products are and what the final product are. Then if you are good in core, I would suggest go with the core, because like in our curriculum we would not get that much used to the software. So I would say concentrate much on your core. Then if nothing is working, then you can change your sector. K Satyanarayan is asking, which skills are needed for what, Satyanarayan, to get job in public sector? The skills I would say is like you should crack gate. So coming to the skills required, suppose if you are aiming for ONGC and all, ONGC requires a good gate score. If you are able to get good gate score, so see the curriculum of gate, like what kind of questions are they asking in the previous papers. So try to do all the mock tests and all that, which would help you a lot. So you can find the mock exams also in Google. Like try to take the instrumentation exams a lot. So which would cover major part. They would, coming to the public sector jobs, they would not be looking at your skills in the base. They'll be looking at your basic, because since you are graduates from bachelors, so they would directly not look at your skills. So try concentrating on the basic. They would be asking every functionality, what each thing would do. That is how you should crack the exam. So try concentrating on the basics. How do you get basics? You should be very attentive in the class. So whatever our faculty is teaching, all those comes under basics. So do not neglect those. That is how you improve your skill. In the present scenario, is it better to do masters or not? Uh, I would say two types. In the present scenario, I would not recommend doing masters, because it is very costly these days. And coming staying in US, like suppose you are hard worker, then it would be okay. But uh, I would suggest to stay in India. If you are looking for the core jobs, if there is also opportunity, you can do instrumentation engineering, or you can do automation control, or there are control jobs even in US a lot. So if you wanted to do masters, you can come even on instrumentation. You can do masters in instrumentation engineering as well. There are many universities offering instrumentation engineering courses in US. So that question can be left to you. Like you should be able to decide which side you will be going. GATE or GRE or IELTS కి సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ బెటర్ నా కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అవ్వాలా? సాయి కిరణ్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ యువర్ బేసిక్స్, సాయి కిరణ్, ఐ వుడ్ సజెస్ట్, నేనేం సజెస్ట్ చేస్తానంటే మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వటమే బెటర్. ఎందుకంటే ద టైమ్ యూ కమ్యూట్, లైక్ ఎక్కువ సెంటర్స్ అన్ని విజయవాడలోనే ఉంటాయి. మీరు మైలవరం నుంచి ఆర్ విజయవాడ నుంచి ఊర్లో నుంచి ఆ సెంటర్స్కి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ దానికి ఒక 2-3 hours. సో నేనేమంటానంటే ద టైమ్ యు ఆర్ టేకింగ్ టు కమ్యూట్,
మీరు ఆ టైం అంతా మీరు ఇంట్లో కూర్చొనైనా ప్రిపేర్ అవ్వటానికి యూజ్ అవుతది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నీకు యూట్యూబ్‌లో మేజర్ స్టఫ్ అంతా దొరుకుతది. నీకు జిఆర్ఈ, ఐఎల్స్ వాటి స్టఫ్ కావాలన్నా నీకు యూట్యూబ్‌లో మేజర్ పార్ట్ దొరుకుతది. నీకు కోర్ కావాలంటే నీకు ట్రైనింగ్ యూజ్ అవుతది. సో, గేట్ ఎగ్జామ్ ఒక్కటి క్రాక్ చేయాలంటే నీకు ట్రైనింగ్ యూజ్ అవుతది. ఆర్ అది కూడా సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడంటే నువ్వు కాలేజ్ లైబ్రరీలకెళ్ళి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ న్యూమరస్ నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్. నువ్వు ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ చదవగలిగితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గ్రాస్ప్ ఎ లాట్. అప్పుడు ఆర్ యూ షుడ్ ఇంటరాక్ట్ ఈవెన్ విత్ ద కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ. కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీని అడిగితే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. మీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్‌లో అయితే మీరు కొంచెం వీక్‌గా ఉన్నారు అనుకుంటే, ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు ఎక్స్‌ప్లనేషన్ తీసుకోవచ్చు ఫ్యాకల్టీ నుండి. నా సజెషన్ ఏంటంటే నేను సెల్ఫ్‌గానే చేసుకున్నాను కాబట్టి నా సజెషన్ గూడా సెల్ఫే ఎక్కువ యూజ్ అవుతదనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను జీఆర్ఈ ఎగ్జామ్ అప్పుడు నేను ఏ కోచింగ్ తీసుకోలేదు. బట్ ఐ వాస్ ఏబుల్ టు స్కోర్ 314 ఔట్ ఆఫ్ 340. కోచింగ్ ఏం తీసుకోలేదు. డైరెక్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చేసాను. జస్ట్ మాక్ టెస్ట్ అవన్నీ చేస్తూ. సో, దేర్ ఆర్ మాక్ పేపర్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ గూగుల్. లైక్ ఇన్ ద నెట్, you should be you should be able to find all the papers. Like you should be able to find even gate papers. బట్ నేనేమంటానంటే కోర్ వచ్చేసరికి కొంచెం బేసికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఓన్‌గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. అంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు ఆర్ మనకు కష్టమవుతుంది ఓన్‌గా ప్రిపేర్ అవ్వటం అంటే, దెన్ ఐ సజెస్ట్ గో ఫర్ ట్రైనింగ్. సర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఆర్ బెటర్ ఫర్ ఇంటర్న్‌షిప్? మోనికా రాజ్యలక్ష్మి. నేనేం నేనేం సజెస్ట్ చేస్తానంటే ఇంటర్న్‌షిప్‌కి కోర్‌లోనే చూసుకోండి. కోర్ అంటే ఆహ్, మీకు ఓఎన్‌జీసీలో ఇంటర్న్‌షిప్ దొరుకుతది. ఆర్ వైజాగ్ స్టీల్ అలాంటి పెద్ద కంపెనీస్‌లో ఇంటర్న్ దొరుకుతది. అలాంటి వాటిలో ఇంటర్న్ చేయగలిగితే మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రొడక్ట్ గురించి బాగా తెలుస్తది. అండ్ వాళ్ళేం వాడుతున్నారు, ఏ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నారు, ఆర్ వాళ్ళు ఏ కైండ్ ఆఫ్ పీఎల్‌సీస్ వాడుతున్నారు, ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఏం వాడుతున్నారు, అవన్నీ మీకు ఈజీగా ఉంటది ఇంటరాక్ట్ అవ్వటానికి. సో, ఇంటర్న్‌షిప్స్ చేసేటప్పుడు కోర్‌లో ఉన్నారు కాబట్టి కోర్ చేస్తేనే చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతదని నా ఫీలింగ్. సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్ ఇంటర్న్‌షిప్స్‌కి ట్రై చేయకండి ఇప్పుడే. ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ దట్. ఆహ్, లేదు ప్యూర్‌గా సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్ప కోర్ సైడ్ కోర్ సైడ్ ఇంటర్న్‌షిప్ చేయటానికే ట్రై చేయండి. గుడ్ క్వెషన్ అది. సాయి కిరణ్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ జాబ్ చేసి ఎంఎస్ చేయడం బెటర్‌నా? ఆర్ బీటెక్ అవ్వగానే ఎంఎస్ చేయటం బెటర్‌నా? లైక్ జాబ్ చేయటం వల్ల మనకేమన్నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తదా? సాయి కిరణ్ ఏం అడిగాడంటే, జాబ్ చేసి మాస్టర్స్ చేయాలా? ఆర్ డైరెక్ట్‌గా మాస్టర్స్ చేయొచ్చా అని చెప్తా. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ జాబ్ చేసి దెన్ మాస్టర్స్ చేయండి. ఎందుకంటే నీకు మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు నీకు జాబ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూజ్ అవుతది. వెన్ వెన్ కంపేర్డ్ టు డైరెక్ట్‌గా మనం వెళ్లి అక్కడ మాస్టర్స్ జాయిన్ అవ్వటం కంటే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ స్టే ఫర్ 1, 2 ఇయర్స్. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్‌లీ దెన్ గో ఫర్ మాస్టర్స్. సో, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇండియాలో ఉండి 1, 2 ఇయర్స్ జాబ్ చేసి ఐదర్ కోర్ ఆర్ ఐదర్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఫస్ట్ మీరు ట్రయల్స్ ఇక్కడేసి దెన్ యూ ట్రై కమింగ్ టు యూఎస్. యూఎస్ ఆర్ కెనడా ఎనీవేర్ వేరెవర్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్? మోనికా రాజ్యలక్ష్మి క్వెషన్ ఏం అడిగిందంటే, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సాఫ్ట్‌వేర్? డేటాబేస్‌కి ఇప్పుడు మార్కెట్ చాలా హై ఉంది. సో, డేటాబేస్ కూడా మీరు డేటాబేస్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని అప్‌గ్రేడెడ్ వర్షనే మెషిన్ లెర్నింగ్ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తామంటే, నువ్వు సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా సపోజ్ మన ల్యాబ్‌లో రిపోర్ట్ రాస్తా ఉంటాం. ఈ వాల్యూస్ ఇంత ఇంత క్వాంటిటీ పెట్టినప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ రావాలి. ఇంత వాల్యూ పెట్టినప్పుడు ఈ వాల్యూ రావాలి అని సర్టెన్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి. సో, మెషిన్‌కి ఏం చేస్తాము అంటే, మెషిన్‌కి ఫీడ్ చేయాలంటే ఆ డేటా కావాలి. సో, ఆ డేటా మొత్తం మనం ఒక ఆర్డర్‌లో ఫెచ్ చేసుకొని, మనం ఆర్డర్‌లో సార్ట్ చేసిన తర్వాత
మెషిన్‌కి మెషిన్‌కి ఇన్‌పుట్‌గా ఇస్తాం. మెషిన్‌కి ఇన్‌పుట్‌గా ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డేటాని రీడ్ చేసి ఆ మెషిన్ నెక్స్ట్ అప్పటినుంచి నువ్వు ఏ ఇన్‌పుట్ ఇచ్చినా గాని అది మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్, ప్రాబబిలిటీ అవన్నీ కాలిక్యులేట్ చేసుకొని దానికి సిమిలర్ వాల్యూ ఎంత అయితే రావాలో అంత వస్తది. అది సో, డేటాబేస్‌కి ఇప్పుడు మాక్సిమం స్కోప్ ఉంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ డేటా. ఇప్పుడు డేటా లేనిది ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఈస్ అ డేటా. ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడినా సపోజ్ ఈ మీటింగే ఉంది. థిస్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ డేటా. సో, ఇట్ హాస్ అ గుడ్ స్కోప్. హైయెస్ట్ స్కోప్ ఇన్ సాఫ్ట్‌వేర్ engineering these days? That's a good question. So it has very high scope. Hmm. Any more questions? Yes, guys. ఇంకా క్వెషన్స్ అడగండి పర్లేదు. చిన్న చిన్న క్వెషన్స్ అయినా పర్లేదు. ఈ ఐ విల్ ట్రూ. ఆర్ ఇందాక చెప్పిన క్వెషన్స్‌లో ఇంకా ఫ్యూ ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్స్ కావాలన్నా అడగొచ్చు. ఇంకా ఎవరన్నా క్లియర్‌గా లేరు అనుకుంటే. ఆర్ నేను ఏమన్నా ఫాస్ట్‌గా ఎళ్ళుంటే అలా అవును సార్. అవును. డస్ MATLAB హావ్ స్కోప్ ఇన్ బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్? మీరు మాస్టర్స్ బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్‌లో గూడా చేయొచ్చు. బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఫీల్డ్ గూడా ఇప్పుడు చాలా హైగా ఉంది మార్కెట్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి వైరస్‌లు, కొత్త వైరస్‌లు అవన్నీ వస్తున్నాయి గాబట్టి, ఈ బయోమెడికల్ ఫీల్డ్ వాటిల్లో చాలా స్కోప్ ఉంది. అండ్ ఈవెన్ మీరు మెషిన్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు వెంటిలేటర్స్ కావాల్సొస్తుంది. వెంటిలేటర్ కావాలంటే మనం ఏవో పెద్ద కంట్రీస్ వైపు చూస్తున్నాం. లైక్ యూఎస్ ఆర్ జర్మనీ అండ్ ఆల్. అవి గూడా వాళ్ళు స్కోప్ రీచ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే సపోజ్ 30,000, 40,000 వెంటిలేటర్స్ ఒక న్యూయార్క్‌కి కావాలంటే అమెరికా ప్రొడక్షన్ ఎంతుంది అంటే మొత్తం కలిపి గూడా 10,000 లేదు. హోల్ ఆఫ్ యూఎస్. సో, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇంకా కంపెనీస్‌కి ఇలాంటి ఇంజినీర్స్ కావాలి. సో, ఫ్యూచర్‌లో వాళ్ళ ఎక్స్‌పాన్షన్ ఉంటది. ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి గాబట్టి ఎక్స్‌పాన్షన్ ఉంటది. సో, మీరు కోర్ సైడ్ ఉన్నా గాని, మీరు బయోమెడికల్ గాని, లేకపోతే మన ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ కోర్ హ్మ్. ఎన్ఐ అని ఉంటది. నేషనల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అని. లేపోతే జీఈ అని ఉంది. జీఎం ఉంది జనరల్ మోటార్స్. జీఈ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇలాంటి వాటన్నిటిలో సిమ్యులేషన్స్, ల్యాబ్ వ్యూ, మ్యాట్లాబ్ ఇవన్నీ చాలా వాడతారు. సో, మీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ తీసుకున్నా గాని, మీరు అందులో బేసిక్ నుంచి కాన్సంట్రేట్ చేయండి. సో, మ్యాట్లాబ్ అయినా గూడా మీరు బేసిక్ నుంచి నేర్చుకోండి. మీకు ఎంత వరకు పాసిబుల్ అయితే అంత వరకు నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్‌వ్యూస్ క్రాక్ జేయడానికి మీకు చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతది. అండ్ మీరు ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ జేయడానికి అది చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతది. సో, మీరు చదివేటప్పుడు మీరు కొంచెం టైం అసల ఇండస్ట్రీస్ ఏమేమి వాడుతున్నాయో అవి గూడా చూడటానికి ట్రై జేయండి. సార్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్‌కి వెళ్ళటం బెటరా? హైయర్ స్టడీస్‌కి వెళ్ళటం? ఆహ్, సత్యనారాయణ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను అది. బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్‌కి ఎళ్తేనే బెటర్. ఎందుకంటే నీకు వచ్చే ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి తర్వాత నువ్వు మాస్టర్స్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత గూడా నీకు చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతది. నువ్వు చేసిన వర్క్ అవన్నీ తర్వాత నువ్వు మాస్టర్స్
లో తీసుకునే సబ్జెక్ట్స్ కూడా నువ్వు జాబ్ రిలేటెడ్ తీసుకోవచ్చు. సో, నీ నీ కెరియర్‌లో అప్‌లిఫ్ట్‌మెంట్ ఉంటది. సో, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ డూ జాబ్ ఫర్ 1, 2 ఇయర్స్ దెన్ కమ్ ఫర్ మాస్టర్స్. ఐదర్ ఇన్ కోర్ ఆర్ ఇన్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎనీథింగ్. బయోమెడికల్ వైపు జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి సార్? సో, హరిప్రియాంక బయోమెడికల్ వైపు జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి సార్ అని అడుగుతుంది. సో, దీస్ డేస్ ఫ్యూచర్‌లో మీ బయోమెడికల్ ఫీల్డ్ గూడా చాలా, చాలా ఇంప్రూవ్ అవ్వబోతుంది. ఎందుకంటే, ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్ అనేది ఎవర్ లాస్టింగ్ ఫీల్డ్ అన్నమాట. సో, ఎవ్రీవన్ అట్ ఎనీ స్టేజ్ అందరూ ఏదో ఒక స్టేజ్‌లో దే ఆర్ యూ దే ఆర్ యూజ్డ్ టు గోయింగ్ టు హాస్పిటల్స్. హాస్పిటల్స్‌లో బేసిక్‌గా ఎళ్ళినప్పుడు ఈ స్కానింగ్ అని, అవని, ఇవని ఏవో చెప్తా ఉంటారు. అన్నిట్లో మొత్తం వాడేది ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీరింగ్. సెన్సార్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్టింగ్ బేస్ దగ్గర తీసుకున్నా గాని, ఆ యూవీ రేస్ గాని అవన్నీ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ కింద వస్తాయి. సో, సెన్సార్స్ కంట్రోలింగ్ ఈ 2 లేనిది ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఈస్ ఎనీ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో, మీరు బేసిక్‌గా ఈ సెన్సార్స్ గురించి, కంట్రోల్ ఇంజినీరింగ్ గురించి, కంట్రోల్ మెకానిజం గురించి, సిమ్యులేషన్ గురించి, వీటి గురించి చదివినప్పుడు మీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ జాబ్స్ ఈవెన్ ఇన్ బయోమెడికల్. బయోమెడికల్ స్టిల్ ఎనీ మోర్ క్వెషన్స్? నా నంబర్ కూడా వీళ్ళకి ఇవ్వండి సార్. వాట్సాప్‌లో అలా. వీళ్ళు ఫ్యూచర్‌లో ఎప్పుడన్నా క్వెషన్స్ కావాలన్నా ఆర్ జాబ్స్‌కి వెళ్ళే ముందు మోటివేషన్ కైండ్ ఏమన్నా కావాలన్నా దే కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. ఆహ్, ఐ ఎందుకంటే మన జూనియర్స్ అప్పుడు టీసీఎస్‌లో ప్లేస్ అయిన వీళ్ళు మన జూనియర్స్ ఉన్నారు ఒక 4 మెంబర్స్ ఎంతో. వాళ్ళు కూడా లాస్ట్‌లో కొన్ని ఇన్‌పుట్స్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళకి హెల్ప్‌ఫుల్ అయింది. టీసీఎస్ ఇంటర్వ్యూకి అప్పుడు. సో, ఇప్పుడు క్వెషన్స్ మీకు స్ట్రైక్ అవ్వకపోయిన క్వెషన్స్ మీరు తర్వాత వన్ ఆన్ వన్‌లో అలా మీరు ఐయామ్ అవైలబుల్ ఆన్ ఆల్ సోషల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ లైక్ వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ దేంట్లో అయినా. సో, వాట్సాప్ నంబర్ సార్ పోస్ట్ చేస్తారు. మీరు క్వెషన్స్ అవి ఆర్ మీ ఫ్యూచర్‌లో జాబ్‌కెళ్ళే ముందు ఆర్ ఇంటర్‌వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఆర్ జీఆర్ఈకి, గేట్‌కి అలా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మీకు లింక్స్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు ఆర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియట్లేదు. అలాంటప్పుడు ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ ఔట్. యెస్ సార్. యెస్ సార్. సార్ వన్ క్వెషన్ వన్ క్వెషన్ నేను అడ్రెస్ చేశాను సార్. లాస్ట్‌లో 'లహరి' అని ఒక క్వెషన్ పోస్ట్ చేశారు. నౌ ఎ డేస్ థింకింగ్ హౌ కెన్ వి సస్టైన్ విత్ టెక్నాలజీస్ వి లెర్న్. సో, మన టెక్నాలజీస్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. ఫస్ట్ మనకి నేను యూఎస్ వచ్చినప్పటికి అప్పటికి జావా అండ్ డేటా డేటాబేస్ డేటాబేస్ కూడా అంత డెవలప్ అవ్వలేదు. అప్పటికి అంత స్కోప్ లేదు. సో, సడెన్‌గా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసింది. అప్పటికే అందరూ సాప్‌లో ఉన్నారు ఎస్ఏపీలో. అప్పుడు సాప్ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. కానీ అప్పటికి డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్పుడప్పుడే కొంచెం బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో, యూ షుడ్ స్పెండ్ యువర్ టైమ్. పక్కన జాబ్ చేస్తున్నా గాని మళ్ళీ ఇంటికొచ్చి వాటి గురించి తెలుసుకొని, కొత్తగా గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి. కోర్‌లో అయినా అలానే, లేకపోతే సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్ అయినా అలానే. సో, యూ షుడ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్. డే వీక్‌లో ఒక 3, 4 అవర్స్ కూర్చుంటే మీకు అర్థమైపోతది. ఏమేమి కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి. మనం ఏమేమి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ మన ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్న దాంట్లో
అప్పర్ ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ ఆర్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్ ఏమన్నొస్తే వాటికి అవన్నీ ఎలా చదువుకోవాలి అవన్నీ చూసుకుంటే మీకు చాలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతది. అండ్ వి షుడ్ బి వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్. మనం ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉన్నప్పుడు కోర్స్ అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవ్వటానికైనా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటది. సో, మీరు కోర్ ఇప్పటి వరకు 4 ఇయర్స్ మొత్తం కోర్ చేస్తున్నా గాని తర్వాత సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీల్డ్‌కి అలా వెళ్ళినప్పటికి మీకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆహ్, ప్లే రోల్ ప్లే చేస్తది. సో, యూ షుడ్ బి హావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్. బేసిక్ చాలండి. మీరు కొత్త టెక్నాలజీస్‌లో మిమ్మల్ని మాస్టర్ చేయమని ఎవరు అడగరు. ఎందుకంటే అది కొత్తగా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ కాబట్టి అందరికీ కొత్తగానే ఉంటది. ఈవెన్ మీరు ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని బేసిక్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. బేసిక్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు వన్స్ గెట్ ఇన్ అయిన తర్వాత మీరు దాన్ని బిల్డ్ చేస్తా ఉంటారు. సో, యూ వుడ్ బి ద ఫస్ట్ పీపుల్ మీరు ఆ టూల్స్‌ని డెవలప్ చేయడానికుంటారు. సో, నేనేమంటానంటే కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏమన్నా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయని తెలిసినప్పుడు అట్‌లీస్ట్ దాని గురించి బేసిక్ తెలుసుకోండి. దాని వర్క్ ఏంటి? దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? అది ఏం చేస్తుంది? దానివల్ల దాని రోల్ ఏంటి? అని తెలుసుకుంటే మీకు చాలా యూజ్ అవుతది. యాహ్! క్వెషన్స్ అయినా పర్లేదు సార్. నాకు మిడ్‌నైట్ 1:30 అయింది. బట్ పర్లేదు. నేను ఉండగలుగుతా. అవును. అవును సార్. పర్లేదు. నేను యాహ్! హెల్ప్ హెల్ప్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఉంటాను సార్. ఇలా స్టూడెంట్స్‌కి అది మన ఇది అన్నప్పుడు వి షుడ్ బి థాంక్‌ఫుల్ ఫర్ కాలేజ్. సో, కొంచెం హెల్ప్‌గా అలా జూనియర్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతాము అంటే, సో, నంబర్ పోస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడైనా అవైలబుల్ గానే ఉంటాను సార్. సో, యాస్ క్విక్‌లీ యాస్ పాసిబుల్ వాళ్ళకి చెప్పటానికి అలా ఆహ్, ఐల్ టేక్ అట్‌మోస్ట్ కేర్. యాహ్! యెస్ సార్. యాహ్! టేక్ కేర్.